Praise the Lord. So, what is your name? Why, when you came here? My name is Ashwati. Ashaya. I was having some problem with the heart. So I was not able to breathe properly. I was having this problem from my childhood. The doctor told you are having suffocation. You cannot breathe correctly because there is a block in your heart. Before coming to this church, I cannot breathe properly. And the doctor told a surgery is needed for your deliverance. So the doctor said you have to be admitted in the hospital very urgently. I came to this church and pastor prayed and I got deliverance. So the pastor told that God is telling you are delivered and you don't have any more problem in your lungs. After receiving that word, I have no problem with my lung and there is no block in my lung. So I give to all the glory to God in Christ Jesus. So before the heartbeat was very low, but now it has come normal. So I thank God in the name of Jesus for healing me. Praise the Lord. Okay. So these are the two testimonies. Today also God will heal you. Before concluding this message, if you pray to God wherever you are sitting, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ എൻ്റെ രോഗത്തിനൊരു വിടുതൽ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ God will heal you. Not only healing, God will deliver you from all the financial problems. രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും കൂടെ തരും, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വിടുതലും തരും. God is going to extend your boundaries. നിങ്ങളുടെ Sunday it is above. ഞായറാഴ്ച മേളിലാണ്, ബുധനാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം. Every Saturday 5 to 8 we are having Bible class also. So as I have told before, people are coming, getting healed and trained, and God is using them for the ministry. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ദൈവം ചിലവരെയൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. So God is opening the doors for you. നിങ്ങളുടെ അതിരുകളെല്ലാം ദൈവം വിസ്താരമാക്കും. If you love God, your life will be blessed. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. You look into the heart of God, not into the hand of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല നോക്കേണ്ടത്.
When you look into the heart of God, God will bless you abundantly. I believe everyone will have a prophetic word. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രവചന ദൂത് ദൈവം തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And happiness is coming to everyone. എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Today God has given a word to share with you from the book of Deuteronomy chapter 11 8 and 9. ആവർത്തന പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8ഉം 9ഉം വാക്യങ്ങൾ. Therefore you shall keep every commandment which I command you today, that you may be strong and go in and possess the land which you cross over to possess. വായിച്ച ആകയാൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടണം. ബലപ്പെടുവാനും ദേശം ചെന്ന് അടക്കുവാനും. ആ വാക്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഒന്ന് ബലപ്പെടണം. നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Therefore you shall keep every commandment which I command you today. വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, this is the place to tell everyone to keep the word of God. ഇവിടെ ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. So here the word is saying, therefore you shall keep every commandment. ബൈബിളിലുള്ള എല്ലാ വചനവും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും. Some people obey some word. ചില വചനങ്ങൾ ചിലത് അനുസരിക്കും. Some people doesn't like to obey some word. ചില വചനം അനുസരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇത്തിരി പാടാണ്. അവർ കണ്ണടച്ചുവിടും. കണ്ണടച്ചിടുമെന്നറിയാമോ? When they study, some students when they study, if the subject is if the topic is very tough, they will change the page. ആ പേജ് അങ്ങ് മറിച്ചു കളയും, പഠിക്കാതെ പോകും. അതേപോലെ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം അനുസരിക്കാൻ പറ്റാതെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണടച്ചു വിടും, ന്യൂട്രടിച്ചു വിടും. മനസ്സിലായി? Here it is what is saying, therefore you shall keep every commandment. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ബൈബിളിലുള്ള എല്ലാ വചനവും അനുസരിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സിലായി? ഇത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ട്? ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ബാപ്റ്റിസം ഓൺ ദിസ് കമ്മിങ് മൺഡേ. ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച സ്നാനമുണ്ട്. പിന്നീട് അത് മറന്നുപോകും, പറയാൻ വിട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. If anyone wants to take baptism, you can baptize this coming Monday. ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച 18-ാം തീയതി സംസാരിക്കല്ലേ, ഈ വരുന്ന 18-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിക്ക് സ്നാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് തരിക. യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ നെയിം. വി ആർ ഗിവിംഗ് ബാപ്റ്റിസം ഓൺ മൺഡേ 18th. യു ഓർ എനി ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ്, നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് തരിക. സോ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ വേർഡ്. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം? God is going to change your situation. ആ ഒരു വചനവും വായിക്കും, ഈ ഒരു വചനം കൂടെ വായിക്കണം. അപ്പൊ therefore you shall keep every commandment which I command you today, that you may be strong. അപ്പൊ നല്ല ശക്തി ലഭിക്കണം. വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ശക്തി വേണം, അല്ലേ? ഇത് അവിടെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ച അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയേ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടണം. ബലം ഉണ്ടെങ്കിലേ വിടുതലുള്ളൂ. ബലമില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തളർന്നു പോകും, മനസ്സ് പതറിപ്പോവും. വചനം കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശ്രദ്ധ വരത്തില്ല. കാര്യം ഇത് ബലമില്ല. മനസ്സിങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന എന്താണ്? ബലമില്ല. അവർ ഉറങ്ങുകയാണ്. എന്താ ഉറങ്ങുന്നത്? അവർക്ക് ബലമില്ല. If you want deliverance, you must be strong. You should be strong. അതാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ബലപ്പെട്ടെങ്കിലേ വിടുതലുള്ളൂ. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു കീപ് എവറി കമാൻഡ്മെന്റ്. എല്ലാവരും ന്യൂട്രടിക്കാൻ പാടില്ല. 10 വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 എണ്ണം കൊള്ളാം, 2 എണ്ണം ഇത്തിരി പാടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. യു ഷുഡ് ബി ഹോളി ഇൻ യുവർ സീക്രട്ട് ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം. ഹൗ യു സിറ്റ് ഹിയർ പബ്ലിക്ലി ഇൻ യുവർ സീക്രട്ട് ലൈഫ് യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്കകത്തിരിക്കണം. അതാണ് ഈ വിടുതലിന്റെ ട്രിക്ക്. ചിലവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോഴേ തൂങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സോ യു കീപ് എവറി കമാൻഡ്മെന്റ്. എല്ലാ വചനവും അനുസരിക്കണം. ഒന്ന് ന്യൂട്രടിക്കല്ലേ. സോ യു വിൽ ബിക്കം സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയ എന്തിനാണ്? യു വിൽ ഗോ ഇൻ ആൻഡ് പൊസസ് ദ ലാൻഡ്. സ്ഥലവും വീടൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? സ്വന്തമായിട്ട് വീട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? യു വിൽ ഗോ ഇൻ ആൻഡ് പൊസസ് ദ ലാൻഡ്. അതിൽ ശക്തി വരണം. ശക്തി വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? വചനം അനുസരിക്കണം. വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ബലം വരും. ബലം വരുമ്പോൾ സ്ഥലം പോയി കൈവശമാക്കും. If you are not strong, when you go and look into the land, the enemy will frighten you. നിങ്ങൾ ഒരു ദേശത്ത് പോയിട്ട് ബലമില്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ദേശത്ത് പോയി ഒരു സ്ഥലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അന്ധകാര ശക്തി നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടും. ഈവൻ ഇഫ് യു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് there, അവിടെ നിങ്ങൾ ബലമില്ലാതെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? അവിടുത്തെ പിശാചെല്ലാം കൂടെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വരും. അതിനാണ് ബലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. If you are not strong and going and looking at land and you buy the land, if you are not having much strong, the demons will come and stay inside your body and inside your house. അല്ല, പിടികിട്ടിയാ? നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പൈസയുണ്ട്, പൈസയും കൊണ്ടുപോയി സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബലമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദൈവം എന്തിനാ ബലപ്പെടാൻ പറയുന്നത്? പിശാച് കയറി വന്നിരിക്കും. പിന്നെ പേര് നിങ്ങളുടെയിലാണെങ്കിൽ അവനാണ് അവകാശം. Even though in the register office it is in your name, but the demon is ruling you. സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് പിശാചായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു കീപ് എവറി കമാൻഡ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് എവറി കമാൻഡ്മെന്റ്. എല്ലാ വചനവും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബലം വരും. ഞാൻ ഇവിടെ പേടിച്ചു നിന്ന കാര്യം നടക്കുമോ? സോ ലൈക്ക്വൈസ് വെൻ യു ഗോ ടു ദ പ്ലേസ് യു ഷുഡ് ബി കറേജിയസ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സോ ആൻഡ് അതർ വേർഡ്സ്, 9ാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻഡ് ദാറ്റ് യു മേ പ്രൊലോങ് യുവർ ഡേയ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ്. നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത്? യഹോവയുടെ വചനം അനുസരിക്കണം, ബലവും വേണം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ഇല്ലെങ്കിൽ പിശാച് കയറി നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല. അവർ മണി വിൽ ബി സെൻഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അവർ ദ പോലീസ്മാൻ വിൽ ടേക്ക് അവർ മണി, ദ ലോയേഴ്സ് വിൽ ടേക്ക് അവർ, വക്കീലന്മാർ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. കാര്യം എന്താണ്? വി ആർ നോട്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ വിടുതലിന്റെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം നിർബന്ധമായിട്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തിന് ന്യൂട്രടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ബിക്കം സ്ട്രോങ്. ആരെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന് ന്യൂട്രടിച്ചാല് പിശാച് കയറി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വരും. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? In order to please someone else in your home or your friends or your neighbor, if you are omitting some word, if you are not obeying some word, you will lose the strength. നിങ്ങളുടെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെയോ വീട്ടിലുള്ളവരെയോ അയൽക്കാരനെയോ കൂടെ